श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं बत्याकुशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्बिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वाभ्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी आस्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा
व्यवस्थितः सब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं
यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ নম্বর শ্লোক। আমি পড়ছি। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। আবার পড়ছি। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। শ্রী ভগবান অর্জুনের উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে রাগ এবং দ্বেষ পূর্বক কোনো কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। বলেছেন প্রকৃতির গুণ সমূহের দ্বারা আমরা চালিত হই, অথচ ভ্রমে পড়ে আমরা নিজেদের কর্তা বলে ভাবি। একদম শেষে বলেছেন সকলের নিজের নিজের জন্য শাস্ত্র নির্ধারিত যে কর্ম সেই কর্ম পালন করা উচিত। অন্যদের কর্তব্য বিষয় যতই ভালো হোক না কেন, সেটা যদি আমার কর্তব্য বিষয় না হয় আমি যেন সেখানে না যাই। ঠিক আছে? তো এই কথা বলে তারপরে নতুন আলোচনা শুরু হচ্ছে। এবারে অর্জুন কথা বলবেন। এর আগে একটা ছোট্ট টোকা দিয়েছিলেন ৩৩ নম্বর শ্লোকে শ্রী ভগবান অর্জুনের উদ্দেশ্যে, যে সকল প্রাণী এমনকি জ্ঞানীও নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের যে সংস্কার সেই অনুসারে কাজ করে থাকে। সকল প্রাণী নিজের নিজের প্রকৃতিকে অনুসরণ করে। সুতরাং আমার শাসন বা আমার নিষেধ তাতে আর কি হবে? সদৃশম চেষ্টতে স্বস্যাহ প্রকৃতের জ্ঞানবানপি প্রকৃতিম ইয়ান্তি ভূতানি নিগ্রহ কিম করিষ্যতি। যে আমি বললেই যে সবাই আমার বলা পথ অনুসরণ করবে এমনটা নয়। সবাই নিজের নিজের যে প্রকৃতি, নিজের নিজের যে স্বভাব, নিজের নিজের পূর্ব নির্ধারিত যে কর্মফল সেই অনুসারে তারা চলবে। এখানে
অর্জুন ওখান থেকে কিন্তু অর্জুন পয়েন্ট ধরে নিয়েছে যে এরপর একটা প্রশ্ন করতে হবে। তো কারণ ব্যাপারটা তো এমন নয় যে সমস্তটাই আমি চেয়ে করি, যে এটাই আমি চাই তাই এটা করছি, এমনটা কিন্তু হয় না। কারণ আমাদের অতটা সেলফ কন্ট্রোল নেই, কারণ আমরা সবাই জানি, ছাত্র যারা তারা জানি আমাদের দারুণ পড়াশুনো করতে হবে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, কিন্তু আমরা করে উঠতে পারি না। আমরা যারা গৃহস্থ আছি, আমরা জানি আমাদের এই এই কাজগুলো করা উচিত, তবে আমার পরিবারের সর্বাধিক কল্যাণ হবে, কিন্তু তবুও যেন কোথা থেকে অলসতা এসে দানা বাঁধে। তাই খুব খুব একটা আহ খুব সাদা মনে প্রশ্ন করেছে অর্জুন, যে হে ভগবান, হে কৃষ্ণ, अथ केन प्रयुक्तः, হে বার্ষ্ণেয়, বৃষ্ণিবংশের কুলপ্রদীপ, হে কৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশজাত হে কৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশ মানে যাদব বংশ, হে কৃষ্ণ, তাহলে কার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে, কেন প্রযুক্তः অয়ম পুরুষः অনিচ্ছন্নপি বলাৎ নিয়োজিতः ইব পাপম চরতি, এই যে ব্যক্তি, এই যে মানুষ, সে অনিচ্ছন্নপি, না চেয়েও, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বলাৎ বলপূর্বক, নিয়োজিতः ইব কারোর দ্বারা যেন নিযুক্ত হয়ে, পাপম চরতি পাপ আচরণ করে। উনি বলতে চাইছেন যে সব সময় আমরা জেনে শুনে পাপ আচরণ করি তা কিন্তু নয়, অনেক সময় না চেয়েও বলপূর্বক কারোর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে যেন আমরা পাপ আচরণ করি। অর্থাৎ আমি চাইছি এমনটা নয়, কিন্তু তথাপি যেন কারোর দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে আমি পাপ কর্ম আচরণ করছি। যেমন প্রভু ভৃত্যকে কাজে নিযুক্ত করায়, এই কাজ করো ওই কাজ করো, সেই রকম কেউ যেন আমাদেরকে পরিচালিত করছে, someone or something is instructing us, এবং আমরা যেন তার বশবর্তী হয়ে সমস্ত কাজ করে চলেছি। এটা ডিকোড করে দিয়েছিলেন দুর্যোধন, যখন কৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন যে হে দুর্যোধন, তুমি তো পড়াশুনো কম করনি, পড়াশুনো ভালো করেছো, তুমি শাস্ত্রের তত্ত্বসমূহ জানো, অর্জুন এদের সাথে সেই সেই ভালো ভালো পাঠশালাতে পড়েছো, তো তোমার এমন হীন প্রবৃত্তি কেন বাপু? দুর্যোধন সোজাসুজি উত্তর দিয়েছিল, জানামি ধর্মম ন চ মে প্রবৃত্তি, হে কৃষ্ণ, আমি জানি ধর্ম কি, কিন্তু আমার না ওখানে প্রবৃত্তি হয় না। জানামি ধর্মম ন চ মে নিবৃত্তি, আমি জানি ধর্ম কি, কিন্তু ওখান থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারি না। কেনাপি দেবেন হৃদয় স্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি, যেন আমার হৃদয়ে একজন ব্যক্তি রয়েছেন, তিনি আমাকে যেরকম ভাবে নির্দেশাবলী দিচ্ছেন, আমি যেন তা পালন করে চলেছি, আমি যেন এখানে একটা যন্ত্রের মতো। সুতরাং অর্জুন একটা জিনিস পরিষ্কার করতে চেয়েছেন যে দেখো, তুমি যে বলছো সখা কৃষ্ণ, যে আমি যাই বা বারণ করি তাতে কি বা হবে, তুমি সত্যি কথা বলছো, সে বিষয়ে আমার দ্বিমত নেই, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি, তোমার বলা পথ কিন্তু আমি সবসময় অনুসরণ করতে পারবো এমনটা নয়। তুমি ভালো পথ বলছো, আমি যেতে পারছি না, কিন্তু এমনটা নয় যে আমি যেতে চাই না। বা এখন আমি যে পথে যাচ্ছি, আমি জানি এটা, তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি এটা উন্নত পথ নয়,
কিন্তু তথাপি না চেয়েও বলপূর্বক নিযুক্ত হয়ে যেন আমি সেই পথে যেতে চাইছি। তো কার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে, হে কৃষ্ণ? কি এখানে কারণ? তুমি এই ব্যাপারটা একটু খোলসা করে আমাকে বলো তো। অ্যাকচুয়ালি দেখুন, এটা একটা বিহেভিয়ারিয়াল স্টাডি হচ্ছে। অর্জুন যে প্রশ্নগুলো করছে, এইগুলো কিন্তু মানে একদম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের, মানুষের ব্যবহার বিশ্লেষণের কথাবার্তা। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ এগুলো আমাদের ডে টু ডে লাইফকে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করে, গীতার তত্ত্ব, এবং আমাদের যে নিত্যদিনের যে মানসিক দ্বন্দ্বগুলো এসে উপস্থিত হয়, যেগুলোর সামনে এসে আমরা দিশেহারা হয়ে যাই, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা আমাদের সঠিক দিকে পরিচালনা করে। আমরা এই রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা দিয়ে গঠিত যে মানব শরীর, সেটুকু আমি নই। মানে সেটুকুই আমি নই। আই এম মোর দ্যান দ্যাট। আমি তার থেকে আরো অন্য কিছু। কারণ এই যা কিছু বললাম এগুলো জড় পদার্থ, আমি তো চেতন পদার্থ, আমি তো কনসাস বিং। এইগুলো তো সব ইনেট, এগুলো তো সব জড় পদার্থ। আমি আছি তাই এগুলো সচল, আমি না থাকলে এ জড় পদার্থ। যেমন ফ্যান, সেখানে যদি ইলেকট্রিসিটি না দেওয়া হয় ও চুপ করে বসে থাকে। ইলেকট্রিসিটি গেলে, সুইচ টিপলে তখন ওটা ঘুরতে থাকে। সেরকম যতক্ষণ এই দেহে চৈতন্য রয়েছে, অধিষ্ঠিত রয়েছে জীব চৈতন্য, ততক্ষণ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এরা সচল, না হলে এরাও জড় পদার্থ। এখন একটা প্রশ্ন, যে এই যে আমি, এই আমিত্বকে গঠন করছে কে? আহ প্রথমত, আমরা কখনোই ক্লিন স্লেটে জন্মাচ্ছি না, একদম পরিষ্কার, কিছু নেই লেখা, এমন একটা খাতা নিয়ে আমরা জন্মাচ্ছি না। অলরেডি আগের থেকে কিছু কোড লেখা আছে। পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম অনুসারে আমাদের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ধারিত আগে থেকেই হয়ে আছে। এবং আমরা বলেছিলাম আগের আলোচনায় যে আমরা আহ, আমাদের সংস্কার, প্রবণতা, চরিত্র এগুলোকে পরিবর্তন করতে পারি কিসের মাধ্যমে? আমাদের প্রতিদিনের কাজগুলোকে সুন্দর করার মাধ্যমে, কাজগুলোকে শুদ্ধ করার মাধ্যমে। তো ধীরে 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 এই সংস্কারগুলো পরিবর্তিত হয়। যাই হোক, আমি যেটা বলতে চাইছি, যে এই আমিত্বকে গঠন করে এই শরীরগুলো শুধু নয়, আমার পূর্ব পূর্ব কর্ম যা আগে থেকেই আমার কি বলবো, প্রোগ্রামিং শিটে লেখা আছে, যা আমাকে পরিচালিত করবে, যে অনুসারে আমার কোন কাজে প্রবৃত্তি হবে, কোন কাজে প্রবৃত্তি হবে না তা নির্ধারিত হবে, যার অনুসারে আমি মানুষজনের সাথে কথাবার্তা বলবো, যার অনুসারে আমার সেলফ রেসপেক্ট হবে, যার অনুসারে আমি অন্য মানুষকে দেখব, পুরোটাই কিন্তু আগে থেকে প্রোগ্রামড কিছুটা হয়ে আছে। এবং যত দিন যায়, আমরা একের পর এক, একের পর এক ইনফরমেশন নিতে থাকছি। বিবিধ সংস্কার, আমি যত কাজ করছি সেই সংস্কার আমার মনের মধ্যে জমা হচ্ছে, দিয়ে আমাকে তৈরি করছে। ভাবুন না, এই যে আমি, এক লহমায় যদি আমার সমস্ত স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়, তখন আমি কেমন থাকবো? আপনারা একবার ভাবার চেষ্টা করুন, যে আপনার স্মৃতি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেল, তখন কি হবে? তখন আপনি কে, কার ছেলে, কার মেয়ে, কটা ডিগ্রি করেছেন, কোথায় কোথায় কাজ করেছেন,
কে আপনার সন্তান, কে আপনার হাজবেন্ড, কে পিতা, কে মাতা, কিছুই নেই, ফাঁকা, পুরো ফাঁকা। শুধু আপনার কিছু বায়োলজিক্যাল, যেহেতু শরীর আছে তাই বায়োলজিক্যাল নিড থাকবে, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এরকম কিছু, আর কিছুই নেই। আপনার নিজের ওপরে আরোপ করা যে আইডেন্টিটি গুলো এবং যেগুলো দুঃখ নিয়ে আসে, সেগুলো নেই, কিচ্ছু নেই, ফাঁকা হয়ে গেছে। ফলে তখন আপনি সেই, যদি আপনাকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়, আপনি কিন্তু দুঃখ অনুভব করবেন না। কিন্তু আমরা নিজেদের উপরে যত যত আইডেন্টিটি যুক্ত করেছি, আমি শিক্ষক, এবার আমি ক্লাসে গেলাম, কেউ আমাকে পাত্তা দিল না, আমার মনে কষ্ট হবে। হ্যাঁ, আমি শিক্ষক, আমি ক্লাসে গেলাম, আমাকে কেউ সম্মান করলো না। এবারে ভাবুন যে আমি একজন শিশু, আমি একটা ক্লাসে গেলাম, কে আমাকে পাত্তা দিল, কে দিল না, আমার কিছুই যায় আসে না। আমি গেলাম, এটা ওটা সেটা ধরলাম, একটু খেললাম, একটু ব্যাবলিং করলাম, উয়া উয়া করে চলে এলাম। আমি হাম খুশ। কে কি বললো না বললো আমার ছড়াই এসে যায়। কারণ কি, ও তো ওই আইডেন্টিটি গুলো নিয়ে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না। অজস্র আইডেন্টিটি আছে, আমি ওনার পুত্র, আমি ওনার পুত্র বলে ওনার সম্পত্তিতে কিন্তু আমার ভাগ আছে। উনি যদি আমাকে ত্যায্য পুত্র করেন, আমি কষ্ট পাবো। আমি ওনার পুত্র, আমাকে দুটো খারাপ কথা বলে দিলে কষ্ট পাবে। হ্যাঁ, আমার বাবা আমাকে এরকম বললো, আমার মা আমাকে এরকম বললো, মন খারাপ হয়ে যাবে। কারোর প্রতি আমাদের যদি প্রেম জন্মায়, আমরা যদি কারোকে ভালোবাসি, তারপরে তার কথাবার্তা, তার অনেক কিছু আমাদের জীবন নির্ধারিত করে। আমরা ভালোবাসার মানুষদের কাছ থেকে যদি পজিটিভ কথা শুনি, তখন দেখবেন একদম মনে হয় যেন জগৎ জয় করে ফেলবো। আবার ভালোবাসার মানুষেরা যখন আহ ডিমোটিভেটেড করার মতো কথাবার্তা বলেন, তখন যেন খুব কষ্ট হয়, মনে হয় যে সেলফ ওর্থ, সেটাই প্রশ্নের সামনে চলে আসে, কনফিডেন্স প্রশ্নের সামনে চলে আসে। ভালোবাসার মানুষজন যদি আমাদেরকে আহ সেই জোর না দেন। যারা সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেছেন, যারা এসব কোনো কিছুই নিন্দা প্রশংসাতে পাত্তা দেন না, তারা একরকম, তাদের কথা বলছি না। সাধারণ মানুষজন, এবং দেখবেন যে আহ এই চলতি পথে এত এত জিনিস আমরা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, তো মূলত আমরা মুটের মতোই। মুটেরা যেমন বড় ভার মাথায় নিয়ে যায়, আমরাও সেরকম মুটের মতো বয়ে চলেছি। যত আমাদের পূর্বার্জিত সংস্কার, সেই অনুসারে আমরা কাজ করে চলেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা সুন্দর গান আছে, তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা, আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা, বন্ধু সকলই হয়েছে বোঝা। অতীতের ভার মাথার উপরে নিয়ে চলেছি, কে কখন কি খারাপ কথা বলেছে, কোথায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, কোথায় অপমানিত হয়েছি, অজস্র অজস্র পর্বত সম ভার মাথায় নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। যেগুলোকে ওখানেই ফেলে আসা উচিত, যেগুলোকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করা মানেই বোকামি, কিন্তু আমরা বয়ে নিয়ে চলছি, এবং সেগুলো আমাদের ক্যারেক্টার তৈরি করছে। সেগুলো আমার আগামী আগামী যত কাজ আছে, কি করব না করব, সব স্থির করছে। এই যে বলে চুরি করা মহাপাপ, চুরি করা উচিত নয়, ঠিক আছে, চুরি করলে খারাপ হবে ইত্যাদি, তো যে প্রথম চুরি করে যদি ধরা না পড়ে, সে তো দারুণ খুশি হবে। সে পরিশ্রম করলো না, ধরুন 1 কোটি টাকা রোজগার করে ফেললো, বলছে না, এটা একটা, এটা আস্তে আস্তে এই যখন একবার দুবার করবে, ওটা তখন তার সংস্কারে পরিণত হয়, প্রবণতাতে পরিণত হয়, তারপর প্রপেনসিটি। ঠিক আছে, প্রথমে বারবার করতে করতে ওটা অভ্যাস হয়ে যায়। যেহেতু অভ্যাস হয়ে গেছে, ওটা প্রবণতাতে পরিণত হয়, যে ও ওটা করবে, এরকম সিচুয়েশন এলে ওটাই করবে, এবং ওই প্রবণতা অনুসারে তার ক্যারেক্টার তৈরি হয়।
এবং ও একবার দুবার তিনবার চারবার সফল হবে, 5 নম্বর বারে ধরা পড়বে, ধরা পড়লেই ওর যাবতীয় শাস্তি ইত্যাদি হবে। সুতরাং ওটা প্রবণতা অনুসারে হয়। সে ভুল বারবার বারবার করবে, নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। আমরাও যে ভালো কাজ করি সেটা আমরা আগে আগে এমন কিছু কাজ করেছি যেটা আমাকে এই ভালো কাজগুলোর দিকে আমাকে ইন্টারেস্টেড করেছে। এই যে আপনারা সকালে ঠান্ডা সকালে উপাসনাতে আসছেন, তো আপনার পূর্ব পূর্ব ভালো কিছু কাজ আছে যার জন্য আপনি এই ধরনের যে সৎ আলোচনা বা এই ধরনের যে আহ কার্যকলাপ সেখানে যুক্ত হওয়ার উৎসাহ পাচ্ছেন। প্রচুর মানুষজন আছেন তো যাদের কাছে আমরা এই বার্তা পাঠিয়েছি যে সকালবেলায় প্রার্থনা হবে, সবাই কিন্তু আসতে পারেননি। কারণ কি, সবার মধ্যে ওই ব্যাপারটা ডেভেলপ করেনি। তো সুতরাং আমরা পেছনে একটা বিশাল সংস্কারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা আছে অনেক সংস্কার, সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সাথে নিয়ে বেড়াচ্ছি, মাথায় এক সংস্কারের ভার নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেই অনুসারে নির্ধারিত হচ্ছে আমরা কি করব কি না করব, কোথায় কেমন সিদ্ধান্ত নেব, তার উপরে ডিপেন্ড করছে। তো এই জন্য অর্জুন একটা সাদা মনে প্রশ্ন করেছে যে আমি যে সব সময় আমি যে কাজগুলো করি সেগুলো যে চেয়েই করি এমনটা নয়। এই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যখন করি, মানে আমি একদম, মানে আমার যেটা চাই আমি একদম সেটাই একদম, মানে গোদা বাংলায় চেয়ে নি ঠাকুরের কাছে, যে ঠাকুর এটা আমার দরকার, একটু দেখো যেন হয়। তো তাতে কি হয় যে একটা ম্যানিফেস্টেশনও হয়, আর জিনিসগুলো আমার মানে বারবার রিপিট রিপিট করা যায় যে এক্স্যাক্টলি কোন জিনিসগুলো আমার চাই, কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট। নাহলে সারাদিনে ট্রিভিয়াল কাজকর্ম করতে করতে তো মূল কাজগুলো মাথায় থাকে না। তো প্রার্থনার সময় আমি বলি ঠাকুরের কাছে যে এইগুলো যেন আহ, দেখো এগুলো যেন আমি অর্জন করি। তো আহ বেশ, কিছুটা বলতে যাচ্ছিলাম, আমি লিঙ্ক মিস করেছি। তো এই আহ মূল যে আহ বিষয়গুলো রয়েছে, আহ হুম, তো এই যেটা আমি দিয়ে এবারে শেষ করবো আলোচনা, সেটা হচ্ছে যে আহ এখানে অর্জুন ওই সোজাভাবে প্রশ্নটা করলেন যে আমি যে সব চেয়ে, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম ঠিক, যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তখন আমি প্রথম প্রথম ওই যে গোদা বাংলায় চেয়ে নেওয়া ওটা চেয়ে নিচ্ছিলাম, এখনো মাঝে মাঝে নিই। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে আমি তো নিজেই জানি না কোনটা আমার জন্য ভালো। আমার পূর্ব যা সংস্কার আছে সেই অনুসারে আমি চেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ঈশ্বরকে যদি আমি এটা বলি যে ঈশ্বর যেটা আমার জন্য ভালো সেটা করো, বোধহয় ওটা সেফ খেলা হবে। কারণ আমি যেটা চাইবো সেটা যে কল্যাণপ্রদ হবে আমি জানি না। ঈশ্বর যেটা চাইবেন সেটা কল্যাণকর হবে। সেটা হয়তো অনেক অনেক সময় হয় যে আহ এই সময়ের প্রেক্ষিতে মনে হয় যেন খুব কষ্টকর, কিন্তু বৃহত্তর দৃষ্টি রাখলে দেখা যায় না ওটা কল্যাণকর, ওটা আমার ভালোর জন্যই এটা হয়েছে। তো আমি আমার জীবনে দেখেছি যে খারাপ গুলোও আসলে ভালোর জন্য হয়েছে, এবং এটা জাস্ট ইন্টারপ্রিটেশন নয় যে একটা খারাপই হয়েছে সেটাকে আমি ভালো বলে ইন্টারপ্রেট করছি, ব্যাপারটা এরকম নয়। আমি দেখেছি, ফিল করে, মানে আমি নিজে আলোচনা করে দেখেছি যে ওটা না হলে আমার জীবনে অনেক কিছু হয়ে যেত। ওটা অনেক খারাপ ছিল, আমাকে প্রচুর ছুটিয়েছে, প্রচুর কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু তা আমাকে বড় বড় বিপদের থেকে বাঁচিয়েছে। তো এই জন্য আমি যখনই জিনিস চাইতে চাইতে হঠাৎ করে চৈতন্য হয় তখন ঠাকুরকে বলি যে ঠাকুর দেখো যে আমার জন্য যেটা ভালো সেটা করো। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আমি যেন কিছুতে অলস না হই, কর্তব্য কর্ম সামনে উপস্থিত হলে যেন একদম প্রবল উৎসাহে তা করতে পারি। এইটুকু ঈশ্বর তুমি আমার জন্য নিশ্চিত করে দিও। বাকি যা আছে সে তো হবে। প্রার্থনাগুলো পরিশীলিত হওয়া দরকার। কারণ যদি এমনটা হয়, আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে যেটা আমি চাই সেটা ঈশ্বরের কাছে চাইলাম, ঈশ্বর আমাকে দিয়েও দিলেন, কিন্তু আদতে ওটা আমার জন্য কোনো ভালো না। তো সুতরাং প্রার্থনার সময়ও আমি মাঝে মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে চাইবোটা কি।
কারণ আমি নিজেই তো জানি না কোনটা আমার জন্য ভালো বা খারাপ। আপাত দৃষ্টিতে যেগুলো ভালো, বৃহত্তর দৃষ্টিতে সেটা ভালো নাও হতে পারে। তো বেটার যে ভালো-মন্দ বোঝে, তার হাতেই বিষয়টা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমরা বলি যে, "দেখো তুমি যা পথ দেখাবে, সুন্দরভাবে সেই পথেই যাবো। শুধু একটা জিনিস নিশ্চিত করে দিও, যেন উৎসাহিত থাকি, অলস না হই, আর যেন কারোর ক্ষতি না করি। ব্যাস বাকি যা আছে তা সুন্দর হবে, সুস্থ হবে। আমরা নিজেরা সুখে থাকবো, আমার চারপাশে যারা আছে সবাই সুখে থাকবে এবং বৃহত্তর জগৎ সুখে থাকবে।" তো এই হচ্ছে দৃষ্টি যে আ সকলে সুস্থ থাক, সকলে ভালো থাক। এই যে প্রার্থনা আমরা করি, তো সেই প্রার্থনাই হচ্ছে মূলত আ এখানের প্রার্থনা। বেশ আর দীর্ঘায়িত না করে আমরা পরবর্তী যে আলোচনা আছে এইখান থেকে একটা অন্য টার্ন নেবে। আরো গভীর থেকে গভীরতর আ মানসিক বিষয়গুলোতে যাওয়া হবে। বারবার উদাহরণ দিয়ে শ্রী ভগবান বোঝাবেন। বেশ ঠিক আছে, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।